AVL tree. You have to draw the AVL tree with this sequence: AX, BY, CZ, DW, EV, তারপরে আর কি ছিল গো? এরপরে আর কি দুটো ছিল দিয়েছিলাম মনে হচ্ছে। স্যার বলছি দাঁড়ান, ইভি তো আচ্ছা, তারপরে হুম, এইচজি। H or G. Okay, so you have to draw a binary search tree with this sequence. Okay, so step by step, first A will come, so this becomes the root node. What is the balance factor? 0, so it is AVL tree. Now I'm going for X. So X is in a dictionary, X is greater than A, so it will be added as right child. So A X. Okay, balance factor of X is 0. Balance factor of this one is what is the balance factor definition? Height of left subtree minus height of right subtree. So this one is -1. ঠিক আছে, next. So A done, X done, now come B. So B is, see, B is greater than A, then move into X less than X, so it will be added as left child of X. So the picture will be like this: X, here comes the B. Okay, balance factor of this 0, this one is 1, this one is -2. Okay, this one is 0. Okay, this one left side 1, right side nothing, so 1. For this, left side 0, right side 1, 2, so that's why -2. Okay, so it is unbalanced. If it is unbalanced, what you have to check? We have to check for which it is unbalanced. So this is the unbalanced node and this is the newly added node. Now what is the position of the newly added node with respect to unbalanced node? Now I will mark it like this. So this is right, left, right, left. So we have to perform RL rotation. First you have to perform LL rotation in this position, then you have to perform RR rotation into this position. So if we perform LL rotation in this position, the picture becomes like this. If we rotate this, the picture becomes like this: A will come here, then there B, in this side X. Okay, then I have to perform the RR here, so I will get the picture like this: B here, A in this side, X in this side. So you can directly write it from there to there. So this is RL rotation. Okay, what are the balance factor? 0, 0, 0. Okay, done. So B, up to B, done. Then we are going for the next one, that is Y. So Y is greater than B and greater than X also, XY. So it will be added as right child of X. So B, A, X, Y. Okay, so this one 0, this one -1, this one -1, this one 0. Why this one -1? Left side 1, right side 1, 2. 1 -2 minus. Okay, so this is balanced. So now I'm going for C. If I add C, so C is greater than B, move into right hand side, less than X, so it will be added as left child of X. So your picture will be like this: B, X. আমার যদি কোনোটা মনে হয় যে ভুল বলছি তাহলে বলবে তোমরা, ঠিক আছে? তাহলে ব্যালেন্স, হোয়াট আর দ্য ব্যালেন্স ফ্যাক্টর? 0, 0, 0, 0 for this side, left hand side 1, right hand side 1, 2, so -1. So again balanced. So I'll move for the next step. Z. Okay, so Z is greater than B, greater than X, greater than Y, so it will be added as right child of Y. So your picture will be the picture will be like this: B, this side A, in this side X, there is C, there is Y, there is a Z. So balance factor 0, 0, 0. For this, Y -1. For X, this side 1, this side 1, 2. So -1. For B, this side 1,
this side 1 2 3, so minus 2. So this is the unbalanced node, this is the unbalanced node. And what is the newly added node? This is the newly added node. Okay, now what are the position? Now you see here the position is like this. This is, if you mark it, it will be more than RR. So remember, you have to take the first two from the unbalanced node. You have to take the first two. Only take the first two positions from unbalanced node. Remember this. So you have to take only the first two. So I will mark it. This two. So what is the position? R, R. So I have to perform a RR rotation. So when you are performing RR rotation, only consider BXY. What are the picture? If we rotate it RR, it will be like this. Only for this to draw the picture. If we rotate, it becomes like this. X, B will come into this side, then Y will come into this side. Only for this three. That's why I have marked it. Okay. So this is RR, sorry, yes, this is RR rotation. You should write it upon the arrow. So now just add whatever is in the tree. So in B there is a left child, so I will add the left child. Okay, in Y there is a right child, I will add the right child. Okay, now see, there is, for X there is a left child, so left child will come into this side. Okay, now C is the left child of X, but C is greater than B, so it will be added into this position. So this is your intuition where it should be added. See, C is in right hand side of B. See, in this position C is in the right hand side of B, so that's why C will be added in the right hand side. Now if we check the balance factor, 0 0 0, this one 0, this one -1, this one 0, balanced. So Z up to Z done. Then we will go for D. So D is less than X, greater than B, greater than C, so it will be added as right child of C. So your picture become like this: X, B, A, C, this side, Y, Z. So D will come into this way. Now balance factor 0 0 0. Okay, for this -1, for this -1, for this 1 -1, for X 1 2 3, this side 1 2, so 1, balanced. Okay, so D done. Now the next will come W. Next is W. So next is W. So PQRST UV WX, WX. So W is smaller than X, so it will come into left hand side but greater than D, so it will be added in right child of D. So your picture becomes like this: X, B. আমি কোথাও ভুল করলে কিন্তু বারবার বলছি, তোমাদের যদি মনে হয় যে ভুল হচ্ছে তাহলে বলবে, আমি তো হড়বড় করে একটু করছি। W এখানটায় এলো, Y, Z. Okay, 0 0 -1 -2 0, এটার কত হবে? B এর এদিকে 1, এদিকে 1 2 3 -2, X এর কত হবে? এদিকে 1 2 3 4, এই যে 1 2 3 4, আর এদিকে 1 2, তাহলে এটার হবে 2, এটার হবে হচ্ছে -1। তাহলে দেখো, in this case there are so many unbalanced node. যদি এরকম হয় অনেকগুলো আনব্যালেন্স নোড, তাহলে আমরা কোনটাকে ব্যালেন্স করব? the nearest one from the newly added node. বুঝতে পারলাম? এখানে হচ্ছে আনব্যালেন্সড অনেকগুলো আছে, এটা আনব্যালেন্সড, এটা আনব্যালেন্সড, এটা আনব্যালেন্সড, নিউলি অ্যাডেড, এটা নিউলি অ্যাডেড এর যেটা নিয়ারেস্ট সেটাকে আমি কনসিডার করব। তো এই রুলগুলো কোথাও বইয়ে লেখা থাকে না, কিন্তু এগুলোকে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। তাহলে এইটুকুনির মধ্যে আমাকে কি করতে হবে? রোটেশনটাকে করতে হবে। So this is my unbalanced node, this is my newly added node, I have to perform this within this. Okay, so there is a, what is the position? R R.
তাহলে আমাকে এখানে কিরকম রোটেশন করব, এরকম রোটেশন হবে। তাহলে আমার পিকচারটা কিরকম হবে, এক্স বি ওয়াই জেড, এদিকে হচ্ছে এ, এখানে তাহলে কি হবে, এটাকে যদি রোটেট করাই খালি কি হবে, ডিটা মাঝখানে চলে আসবে, এদিকে চলে যাবে সি, এদিকে চলে আসবে ডাব্লিউ, তাহলে কি হয়ে গেল 0 0 0 0 0। এটার কথা হবে বি এর এক এদিকে, এদিকে 1 2, -1, ওয়াই এর হচ্ছে -1, এক্স এর কথা হবে 1 2 3, এদিকে 1 2 1, ব্যালেন্সড। ঠিক আছে, তাহলে আমার ডাব্লিউ অ্যাড হয়ে গেল। এরপরে কি আসছে, তাহলে ই ভি, এরপরে আসছে ই, ই তাহলে কোথায় অ্যাড হবে বলো, আমি যদি এখানে ই কে অ্যাড করি, এক্স এর থেকে ছোট এ বি সি ডি ই, তাহলে বি এর থেকে বড় বি সি ডি ই, তাহলে ডি এর থেকে বড়, ডাব্লিউ থেকে ছোট, তাহলে ডাব্লিউ লেফট চাইল্ড হবে। ঠিক আছে, তাহলে পিকচারটা কিরকম হবে, এক্স বি ওয়াই এ ডি সি ডাব্লিউ লেফট চাইল্ড, এখানে এলো ই, এখানে হচ্ছে জেড, তাহলে এটা 0 0 0 0, আর বেশিক্ষণ নেই। এইটা হয়ে গেল হচ্ছে 1, এটা কত হবে -1, এটা কত হবে 1 1 2 3, আচ্ছা এটা হচ্ছে -2, এটা কত হবে 1 2 3 4, এদিকে 2 2, তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি দুটো হচ্ছে আনব্যালেন্স, দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য নিউলি অ্যাডেড, হুইচ ওয়ান ইজ নিয়ারেস্ট, দিস ওয়ান, তাহলে আমি এটাকে কনসিডার করব। ঠিক আছে, এবারে এটার থেকে নিউলি অ্যাডেড যেতে আমার এই দুটো পড়বে, প্রথম দুটোকে নেবো, মাথায় রেখো যা যা রুল বলেছি, অনেকগুলো হলে প্রথম দুটোকে কনসিডার করবো, তাহলে এখানে আমাকে আর আর রোটেশন করতে হবে। ঠিক আছে, আরেকবার জয়েন করো, মনে হচ্ছে এখন টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইটুকুনির মধ্যে যদি আর আর রোটেশন করি, এখানে কে কে আছে, বি ডি আর ডাব্লিউ আছে, এই তিনটেকে আগে আমি করব আর আর রোটেশন, এই তিনটেকে আমি করব, করলে কি হবে, ডি মাঝখানে আসবে, এদিকে চলে যাবে বি, তাহলে আমরা খালি এই তিনটেকে আগে ড্র করে নিই, এটাকে যদি আর আর রোটেশন করা, এদিকে এরকম করে রোটেট করবে, তাহলে বিটা এদিকে চলে আসবে, ডিটা মাঝখানে, ডাব্লিউটা দিয়ে, এবার আমি অ্যাড করছি, বি এর এদিকে কে ছিল, এ, জুড়ে দিলাম, ডাব্লিউর এদিকে কি ছিল, ই, জুড়ে দিলাম, ডি এর এদিকে ছিল সি, দেখো ডি এর এদিকে লেফটে ছিল সি, এটা কি হয়ে যাবে, বি এর রাইটে চলে আসবে, এটা আমি আগেই একবার দেখালাম তোমাকে। ঠিক আছে, এই পুরো জিনিসটা আবার কার সাথে জোড়া ছিল, এক্স, এই যে এই পুরো জিনিসটা, এই পুরো জিনিসটা এক্স এর সঙ্গে জোড়া ছিল, জুড়ে দিলাম, তারপরে এক্স এর এদিকে হচ্ছে ওয়াই এর জেড, দেখি ব্যালেন্স ফ্যাক্টর 0 0 0 0 0, এইটার হচ্ছে 1, এটার কথা হচ্ছে এদিকে 1 2, এদিকে 1 2 0, এটার কথা হচ্ছে 1 2 3, আর এদিকে 1 2 মানে 1, এটার কথা হচ্ছে -1, তার মানে ব্যালেন্সড। ঠিক আছে, তাহলে আমার ই হয়ে গেল, ই এর পরে কি আছে, ই এর পরে হচ্ছে ভি এইচ জি, ভি এইচ জি, ভি এইচ জি। ঠিক আছে, তাহলে আমার এখানে এবার আসছে ভি, তারপরে আসবে এইচ, তারপরে জি, ভি, ভি কি হবে, পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স, ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স, তাহলে ভি হচ্ছে এইদিকে আসবে। ঠিক আছে, লেফটে এক্স এর, তারপরে হচ্ছে রাইটে রাইটে ইউ ভি ডাব্লিউ, ইউ ভি ডাব্লিউ, তাহলে ভি হচ্ছে ছোট ডাব্লিউ থেকে, তাহলে এইখানে তার মানে ই এর রাইট, ই এর রাইট চাইল্ড অ্যাড হবে, তাহলে ই এর রাইট চাইল্ডে যদি অ্যাড করি, তাহলে পিকচারটা কিরকম হবে, ঠিক বললাম তো, দেখে নাও একবার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে এ, সি, মানে ই, এর থেকে বড়, তার মানে ই এর রাইট চাইল্ড, এখানে ভি, পিকচার দেখেই বুঝতে পারছো হয়তো আনব্যালেন্সড হবেই। ঠিক আছে, কি হলো, এখানে 0 0 0, এটা 0, এটা 0, -1, আচ্ছা ডাব্লিউ কত হচ্ছে, এদিকে 1 আর 2, এদিকে কিছু নেই মানে 2, ডি এর কত হচ্ছে 1 2 1 2 3, তার মানে হচ্ছে -1, এক্স এর কত হচ্ছে 1 2 3 4 1 2, তার মানে হচ্ছে 2, তাহলে এখানে দুটো আনব্যালেন্সড, এই একটা এক্স একটা ডাব্লিউ, এটা হচ্ছে নিউলি অ্যাডেড, তাহলে নিয়ারেস্ট হচ্ছে এইটা, তাহলে আমি এটাকে কনসিডার করব, তাহলে আমার পজিশনটা কিরকম হবে, এইরকম, তাহলে লেফটের রাইট,
তাই তো? তাহলে এখানে আমাকে করতে হবে হচ্ছে খালি এই তিনটে নোড নিয়ে চিন্তা করবে। এই তিনটে নোড নিয়ে যদি আমি লেফট এর রাইট এটা করি তাহলে এখানে একটা এরকম রোটেশন হবে ফার্স্টে আর আর, তারপরে এখানে একটা রোটেশন হবে, তাহলে আমার পিকচারটা কি রকম হবে, আর আর এখানে যদি রোটেট করে ভিটা উঠে এখানে আসবে, ইটা এদিকে যাবে, তারপরে এটা এদিকে নামবে, মানে ভি হয়ে যাবে হচ্ছে রুট। তার মানে এই তিনটের জন্য খালি পিকচারটাকে আমি ড্র করি, তাহলে ভি হয়ে যাবে হচ্ছে এটা রুট, নিয়ে এইদিকে চলে যাবে হচ্ছে ই, আর এইদিকে চলে যাবে হচ্ছে ডাব্লিউ, এই তিনটের করলে। এবার এই তিনটে কার সাথে জুড়ে ছিল, এটা জুড়ে ছিল ডি এর সাথে, ডি এর সাথে জুড়ে দিই, ঠিক আছে। ডি এর এইদিকে কি কি ছিল, এদিকে বি, এদিকে এ, এদিকে সি, ডিটা আবার জুড়ে ছিল এখানে এক্স, এদিকে ওয়াই, এদিকে জেড, হয়ে গেল 0 0 0 0 0 0 এটাও 0, এটা হচ্ছে -1, এটা কত হবে 1 2 3 1 2 ব্যালেন্সড, ঠিক আছে। এখানে আমি কি রোটেশন করলাম, এল আর রোটেশন, ঠিক আছে। এরপরে আমার ভি হয়ে গেছে, এবার আসছে এইচ, এইচ কোথায় যাবে, এক্স এর থেকে ছোট, ডি এর থেকে বড়, ভি এর থেকে ছোট, ই এর থেকে বড়, তার মানে এইখানে যাবে, ঠিক আছে, এইখানে এইচটা জুড়বে, ঠিক আছে। তাহলে এবার এইচটাকে জুড়ে দিই ওখানটায়, এক্স ডি বি এ সি ভি ই এইচ ডাব্লিউ এখানে হচ্ছে ওয়াই জেড, ঠিক আছে। ব্যালেন্স ফ্যাক্টর দেখি, 0 0 0, এটা হচ্ছে 0 0 0, এটা হচ্ছে এদিকে -1, এটা হচ্ছে এদিকে 1 2, তার মানে 1, এটা হচ্ছে 1 2 1 2 3 -1, এক্স এর 1 2 3 4, এক্স এর এদিকে হচ্ছে 4, এদিকে হচ্ছে 2, তার মানে হচ্ছে 2। তাহলে এখানে দেখো, এখানে আনব্যালেন্স নোড হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে, আর নিউলি অ্যাডেড নোড হচ্ছে এইটা। তাহলে আমি যদি আনব্যালেন্স থেকে নিউলি অ্যাডেড এর দিকে যাই, তাহলে আমি প্রথম দুটো নেবো, এটা আগেই বলেছি। তাহলে রাইটে গিয়ে লেফটে, এইটুকুনি, এখানে গিয়ে থেমে গেলাম, আর তারপরে কিন্তু নামবো না। তাহলে রাইটে গিয়ে লেফটে, ঠিক আছে, সরি, লেফটে গিয়ে রাইটে, বলতে ভুলে গেছে। তাহলে এই যে লেফটে গিয়ে রাইটে, এইটুকুনির মধ্যে আমার অপারেশনটা হবে। তাহলে এখানে আমার অপারেশনটা কিরকম হবে, এখানে হচ্ছে এরকম একটা রোটেট করবে, এখানে একটা এরকম রোটেট করবে, তাহলে এইটা যদি এরকম রোটেট করে, ভিটা এখানে চলে যাবে, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে ডিটা এদিকে আসবে, তারপরে এক্সটা উপরে থাকছে, তারপরে এক্সটা এদিকে নেমে গেল, তার মানে আমার এইটার পিকচারটা দাঁড়াবে, ভি হয়ে যাবে রুট, ভি এর এইদিকে চলে যাবে হচ্ছে টি, আচ্ছা, আর ভি এর এইদিকে চলে যাবে হচ্ছে এক্স, ঠিক আছে। এরপর আমি পরপর জুড়ে যাব, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডি এর এইদিকে যেটা ছিল সেটা জুড়ে দিই, দেখো ডি এর এইদিকে যেটা ছিল, এই যে এইটুকুনিকে খালি আমি অপারেশনটা করলাম, সবসময় এরকম ভাবে করতে হয়, তারপরে বাকিগুলিকে জুড়বো। এবার এক্স এর এদিকে জুড়ে দাও, ওয়াই ছিল, জেড ছিল, ডি এর এদিকে জুড়ে দাও, বি ছিল, এ ছিল, সি ছিল, ঠিক আছে। এবার এবার ডি এর যে রাইট হ্যান্ডে যেটা আছে সেটা কি আছে, আচ্ছা, ডি এর রাইট হ্যান্ডের তো ওখানে তো রোটেশন হয়ে গেছে, এবার ভি এর যেটা লেফটে ছিল, ই আর এইচ, সেটা কি হয়ে চলে আসবে, এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে, ই এইচ। তাহলে দেখো ব্যালেন্স ফ্যাক্টর 0 0 0 0 0, এটা হচ্ছে এখানে কি হয়ে গেল, এটা এটা কিছু একটা গন্ডগোল করলাম নাকি, স্যার ডাব্লুটা মিসিং লাগছে। ও একটা মিসিং হয়ে গেছে, ওই হ্যাঁ, সেই জন্য এখানে, এই জন্য এখানে ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা এরকম হয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখো ডাব্লুটা কোথায় ছিল, ভি এর রাইটে, ভি এর রাইটে মানে এক্স এর এখানে চলে আসবে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা 0, এটা হচ্ছে -1, এই এক্সটা হয়ে গেল হচ্ছে এদিকে 1 এদিকে 2, মানে হচ্ছে -1, বিটা হয়ে গেল 1 2 3 1 2 3 0, আর ডি এর হয়ে গেল এদিকে 1 2 1 2 0, সি এর হয়ে গেল -1, ব্যালেন্সড, ঠিক আছে। তাহলে এইচ হয়ে গেছে। এবার জি, জি, জি হচ্ছে ভি এর থেকে ছোট, ডি এর থেকে বড়, সি এর থেকে বড়, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ, এইচ এর থেকে ছোট, তাহলে এই এইচ এর লেফটে যাবে, ভি ডি এক্স
বি এ সি, যা এখানে দুটো সি কি করে হলো? ও এটা ই ছিল নাকি? এটা হ্যাঁ, এটা ই, সরি ই, এটা হচ্ছে ই, এদিকে হচ্ছে এইচ, এক্স এর এদিকে হচ্ছে ডাব্লিউ। এই রে, আবার পাওয়ার শেষ হয়ে গেছে, দাঁড়াও পাওয়ারটা কানেক্ট করে নি। ই সবকটা লিখলাম, বি সি ডি ই এইচ, হ্যাঁ জিটা হচ্ছে এইখানটা আসবে, তাহলে জিরো জিরো জিরো, এটা জিরো, এটা জি আছে জিরো, এটা -1, এটা জিরো, এটা হচ্ছে -1, এইচ এর এটা হচ্ছে 1, ই এর কত হচ্ছে এটা, এইদিকে কিছু নেই, এইদিকে দুটো মানে -2, ডি এর কত হচ্ছে 1 2 1 2 3, -1, ভি এর কত হচ্ছে 1 2 3 4 1 2 3, তার মানে ভি এর হচ্ছে এখানে 3 1, তাহলে এখানে এটা হচ্ছে আনব্যালেন্সড আর এটা হচ্ছে নিউলি অ্যাডেড। তাহলে পজিশনটা কিরকম হচ্ছে, এই আর এল, ফার্স্টে হবে এল এল রোটেশন, তারপরে হবে আর আর রোটেশন, তার মানে এখানে হবে হচ্ছে আর এল রোটেশন। এই তিনটেকে যদি রোটেট করায় কি হবে, এটা এদিকে ঘুরলে জিটা মিডিলে আসবে, এইচটা এদিকে নামবে, তারপরে আবার এইটা নামবে, তার মানে জিটা হয়ে যাবে রুট, তার মানে জিটা হয়ে গেল রুট, জি এর এই দিকে চলে গেল হচ্ছে এইচ, তো না সরি, জি এর এই দিকে চলে গেল হচ্ছে ই, চলে গেল এইচ, ঠিক করলাম তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে ই চলে এলো, এদিকে এইচ, এটা এইটা এই পুরোটা আমার কোথায় ছিল, জুড়ে ছিল ডি এর সঙ্গে, ডি এর সঙ্গে জুড়ে দিলাম, এদিকে ছিল বি এ সি, তারপরে এখানে ভি এক্স ডাব্লিউ ওয়াই জেড, জিরো জিরো জিরো, এটা সব জিরো জিরো, এদিকে হচ্ছে এটা জিরো, এটা জিরো, এটা -1, এটাও -1, এটা হচ্ছে 1 2 3 1 2 3 জিরো, ব্যালেন্সড। ঠিক আছে, এবার এটাকে যদি তুমি ইন অর্ডারে পড়ো তাহলে কিরকম হবে, দেখো ইন অর্ডারে পড়ছি, কে আসবে প্রথম, তলা দিয়ে ভিজিট করব, এ, বলো তোমরা বলো, এ, তারপরে ডি, বি, সি, ডি, তারপর হ্যাঁ সি, এই যে তলা দিয়ে ভিজিট করছি, তুমি অ্যালফাবেটিক অর্ডারে বলো ই, না, তুমি পরপর, হ্যাঁ ডি, তারপরে দেখো ই, ই, ডি, জি, আচ্ছা আমি আর লিখছি না, জি, এইচ, এইচ, যখন তলা দিয়ে আসবে তখন আমি বলবো, ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার।